అరవై సో నాకు కూడా రోగాలు ఉన్నాయి. నేను అనుకోపాక నాకు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నా. థైరాయిడ్ हमारे देश में भी बहुत कुछ सिकनेस है। ये मत सोचे कि हमारा तबीयत अच्छा है और यहाँ हम अच्छी तबीयत से आ रहा है। हमें बहुत कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से तबीयत वो थायराइड है। తర్వాత మోకాళ్ళు నొప్పులు ఎక్కలేవు కష్టం. స్టెప్స్ ఎక్కాలంటే పట్టుకొని పట్టుకొని ఎక్కాలి. घुटने का भी प्रॉब्लम है। स्टेप्स पर चढ़ना बहुत बहुत मुश्किल है और लिफ्ट भी काम नहीं कर रहा है घर पर। We can't sit down with the folded legs. We can't stand up. I fell down 4-5 times. How do you know? One leg like this, one hand like this. While going, in search of the cancer patients, after the cancer hospital, there are so many rooms. A cancer hospital అంటే చాలా రూమ్లు ఉంటాయి. నేను వెళ్ళేదాన్ని. వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడో రాళ్ళు పోవడం సరిగ్గా దోగుండదు. కానీ దోగుండం బట్టి ఫోన్ పోయింది. అయితే ఏమీ తగల. ఒక ఆవిడ కలగండి ఫోన్ తీసి ఏమా ఎందుకమ్మా ఇట్లా వస్తుంది పైకి ఎక్కి అక్కడ తెలుగు ఉన్నారమ్మా వెళ్ళండి తెలుగు ఉన్నాడు పైకి ఎక్కి వాళ్ళతో కూర్చొని చక్కగా గోత చెప్పుకొని వచ్చేటప్పుడు పోయింది. అయినప్పటికీ కూడా ఒక్క చిన్న హెయిర్ లైన్ ఫ్రాక్చర్ కూడా కంటిగా అద్దాలు ఉన్నాయి. అద్దాలు పుచ్చుకోవాలి, అద్దాలు పడిపోయినాయి, ఫోన్ పడిపోయింది. 4-5 बार हम गिर रही है। जब हम कैंसर पेशेंट्स में श्रीराम नगर में जाते थे, एक एक रूम पर जाते थे, एक एक बिल्डिंग पर चढ़ते थे। ऐसा जाते वक्त क्या हुआ, मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे गिर गया और स्पेक्स भी गिर गया। मेरा आंख को कुछ नहीं हुआ, बदन पर कुछ घाव नहीं हुआ। फिर उठकर हम ऊपर चढ़कर प्रीचिंग करके फिर वापस आते हुए भी हम गिर गए। वो भगवान का प्रोटेक्शन है, इसलिए हमें कुछ फ्रैक्चर नहीं हुआ। नहीं तो हम आज यहाँ ऐसा खड़ा होकर आपके सामने एक गवाही नहीं दे पाते। विटनेस मीन्स गवाही। आंटी आज क्या कर रहे हैं, अंकल के लाइफ के बारे में, आंटी के लाइफ के बारे में एक साक्षी, एक गवाही दे रहे हैं। उनके लाइफ से हमें बहुत बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आंटी का लाइफ में 82 ईयर्स, इतने बड़े लोग बुजुर्ग लोगों से हमें सीखने का बहुत कुछ होता है। उनके पर्सनल एक्सपीरियंस वो कहीं नहीं हमें नहीं मिलेगा। పోయిన భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ ఆయన దూత కాపుదలు ఉంటుందండి. ఆయన అందరి భయభక్తులు, ఆ భయము వచ్చి అనేది వాళ్ళకి తెలియాలి. ईसा पर जो विश्वास करते हैं, ईसा से जो भय रखते हैं, भक्ति करते हैं, उनके चारों ओर क्या होता है, भगवान का एंजल्स। एंजल माने क्या कहते हैं हिंदी में, दूत। हिंदी टीचर है भगवान की कृपा से अच्छे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास हैं। भगवान को शुक्र है। ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించును. भगवान का दूत उनको प्रोटेक्शन करके उनकी रक्षा करता है हमारा भी, क्योंकि आप भगवान पर विश्वास करते हैं, भय रखते हैं, है ना, भक्ति रखते हैं। भगवान पर भय और भक्ति रखना से एक अच्छा आपको मिलेगा। వారి చుట్టూ మనం బయలుదేరామంటే అసలు గాడ్ విల్ ఆర్డర్ ద ఏంజల్స్. నో కమ్ ఆన్ ఏంజల్స్ గో, నారాయణ స్వామి గోయింగ్, ఇదో హే రతన స్వామి గోయింగ్, go take care of my child, take care of my son. He will order the angels to go along with you to give the protection. He is like security. These angels are like security, personal security person. So even if you fall down, nothing will happen. जब आप ईसा पर भक्ति रखते हैं, भय रखते हैं, तो क्या होगा, भगवान के पास बहुत सारे दूत हैं, बहुत सारे दूत हैं। और भगवान उन दूतों को आपके प्रोटेक्शन के लिए भेजेगा, आपके चारों ओर, आगे ही नहीं, पीछे ही नहीं, दाहिने साइड ही नहीं, बाएं साइड ही नहीं, चारों ओर कौन होगा, भगवान का दूत। हम दूत को नहीं देख पा रहे हैं ना, कुछ हम देख पा रहे हैं, कुछ नहीं देख पा रहे हैं। भगवान का दूत है, वो हमारा चारों ओर हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि हमारा पैर फिसल ना जाए, है ना। ఇక్కడ ఏమంటాడు 33వ యెహోవా దృష్టి ఆయన యందు భయభక్తులు గల వారి మీదను, ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టు వారి మీదను నిలుచుచున్నది. ఆయన దృష్టి అంటే ఆయన చూపు ఎవరి మీద ఉన్నది, ఆయన యందు భయభక్తులు గల వారి మీద, ఆయన కృప కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండేవాడు. ఆయన కృపను ఎప్పుడయ్యా నీ కృప కావాలి నాయన, మాకు నీ కృప కావాలి, మాకు నీ కృప లేదు, నీ
దయలేని మేము బ్రతకలేము. ఎవ్రీ మినిట్ వీ నీడ్ యువర్ ప్రేయర్స్ అండ్ మర్సీ. కనుక మనం ఎప్పుడు ఆయన కృప కోసం ఎదురు చూస్తూ ఆయన కృప మనతో ఉండాలని ప్రార్థించుకున్నప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. అదే అంటాడమ్మా, ఆయన ఎదురు భయభక్తుల వారి ఎడల, ఇంకోటి ఏంటి, ఆయన కృప కోసం ఎదురు చూసే వారి ఎడల ఆయన దృష్టి ఉంటుందంట. అది संगीत 37 में एक अच्छा वचन है, ये है कि सिस्टर 37 में 36 37 సో ఆయన దృష్టి వారి మీద ఉంటుంది. 36 36 संगीत 37 में ये वचन है कि संगीत 34 में 33 में ये वचन है कि भगवान ईसा की दृष्टि और कृपा उन पर होगी जो भगवान पर भय और भक्ति रखते हैं, उनकी दृष्टि हमारे पर रहेगी। అది ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే చాలా ఉంది. తర్వాత ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలవారట, సింహం వలె అంటే ధైర్యం ఉండటమే కాదు, సింహాలు వలె ఉంటారంట. అంత ధైర్యంగా భయపడాలన్నమాట. సింహం వచ్చే కింగ్ కదా, కింగ్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్. సో ఆ కింగ్కి ఎంత ఇష్టారీతంగా ఉంటుంది, బాగుదా అడగదు అరణ్యాలు, దానికి భయమే ఉండదు. సో అటువంటి ధైర్యం మనకు వస్తుంది ఎప్పుడు ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలవాలి అని. అదే ధైర్యం, ధైర్యం. जब हम भगवान पर भक्ति रखते हैं, भय रखते हैं, तो क्या होगा, हम सिंह जैसे रखते हैं। शेर शेर माने नहीं, शेर अलग है, सिंह अलग है। शेर माने टाइगर, सिंह चीता सिंह सिंह तो जूल होता है ना, है ना। सिंह आपको पता है ना, लायन है ना, जूल होता है ना, वो सिंह है। शेर अलग है, शेर टाइगर बिस्किट होता है ना, वो अलग है। हाँ, लायन जैसा बहुत से धैर्य से हम रह सकते हैं। जो कुछ भी चाहे हो, हम डरेंगे मत, डरेंगे नहीं। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हो, हम कभी नहीं डरते हैं। కనుక కొంచెం संगीत 37 घर पर जाने के बाद पढ़िए। कासूरी सिस्टर ने ये बताया कि हिंदी बाइबल की सिस्टर अरेंज करेंगी अगले हफ्ते वीक। जब आप आएंगे बाइबल की आपको हिंदी में मिलेगी। ఇప్పుడు కరోనా టైంలో ఎవరు ప్రయాణాలు చేయలేరు, ఎక్కడ హాస్పిటల్ ఎవరిని అలౌ చేయట్లేదు, పేషెంట్లు ఒకరు ఉన్నారు ఇక్కడ, చాలా కష్టపడ్డారు, బ్లడ్ కావాలంటున్నారు. ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర్లు అని ఇద్దరమ్మ, వెంకటేశ్వర భార్య, ఆయన 65 ఏళ్ళు, ब्लड कैंसर पेशेंट, వాళ్ళ హస్బెండ్ सिस्टर ब्लड कैंसर का पेशेंट. पति जी का नाम है वेंकटेश्वरलू। इनके हस्बैंड ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। ఆ కరోనా టైంలో ఇటు రాలేక, మందులు ఏ హాస్పిటల్ పోలేక, ఏ ఒక్క మందు లేకుండా ఆ 2 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు, ఒక్క మందు లేకుండా. कोरोना के समय में 2 साल कहीं नहीं जा पाए, मेडिसिन नहीं ले पाए, दवा नहीं ले पाए, डॉक्टर से नहीं मिल पाए। फिर भी 2 साल मेडिसिन नहीं लेने पर भी भगवान का जो कृपा है, उससे उनका हस्बैंड जीवित है, वेंकटेश्वर। నేను చెప్పాను, ప్రార్థన చేసుకోండి, ప్రార్థన చేసుకోండి, अదే ఇంకో మందు, మీకు ఏ మందు లేదు, आपको ఇది చెప్తా दवाई ఉండండి. नहीं मिलेगा तो भी चिंता मत कीजिए, धीरज रखिए, ईसा की ओर देखिए, प्रार्थना कीजिए, ईसा आपको जीवित रखेगा। ऐसा आंटी ने सिस्टर को बताया। कोरोना समय में 2 साल जब कोई रास्ता नहीं होने पर, రీసెంట్గా ఈ డెవలప్డ్ క్యాన్సర్ ఇన్ ఐస్. और ब्लड कैंसर ही नहीं, हाल ही उनका आंख में कैटरैक्ट का डेवलप हुआ। माने देखने में कुछ मुश्किल हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक तरह से। ఇంతకాలం బాగున్నాడు, చక్కగా చెకప్ వచ్చేస్తున్నాడు, పోతున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కళ్ళు కొంచెం కనపట్టలేదు. అప్పుడు డాక్టర్లు ఏం చెప్పారు, ఐ హాస్పిటల్కి, ఐ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళవద్దు, మేము చెప్తేనే వెళ్ళండి, అది చూడాలి మేము ఏమిటో, ఆ క్యాన్సర్ సంగతి ఏంటో, మేము ఓపీలు కాదు, క్యాన్సర్ కాదు, మీరు ఐ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి క్యాటరాక్ట్ అయితే చేయించుకోండి అని చెప్పారట. डॉक्टर्स ने ये बताया है कि हमारे कहे बिना आपको आई स्पेशलिस्ट तक नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता करना है जो कैटरैक्ट है या कोई कैंसर हो, है ना। कोई कैंसर का इन्फेक्शन हो तो कोई सर्जरी बाहर नहीं करना
तो बढ़ जाएगी। इसलिए पहले हमें ये पता करना है कि वो कैटरैक्ट है या कोई कैंसर है। जब तक हम आपको बताएंगे नहीं, आप तब तक आपको डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे। How he is going to take testing. Take अब इनका पता कीजिए ब्लड टेस्ट कैसे है उसके बारे में कुछ टेस्टिमनी देंगे। now how he सबको मेरा शुक्रिया। చంద్రకొందనాలమ్మ మా ఆయన గారికి బ్లడ్ క్యాన్సర్ అయితే బాగానే ఉంటుండో బాగానే చేస్తుండో 5 నెలల నుంచి కళ్ళు కాని రావట్లేదు 5 నెలల నుంచి కళ్ళు కాని రావట్లేదు అని కళ్ళ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాను అమ్మ మరి క్యాన్సర్ పేషెంట్ కదా మరి కళ్ళు శుక్రాలు వచ్చినాయి 2 కళ్ళు కాని రావట్లేదు మరి క్యాన్సర్ పేషెంట్ మేమైతే కళ్ళు చూడము మరి మీరు ఎక్కడైతే చూసుకుంటున్నారో అక్కడికే పోయి ఒక లెటర్ తీసుకురండి హాస్పిటల్కి పోయి అన్నాయి అని అన్నారు సరే మేము వచ్చి వారం అవుతుంది మన అడిగి అడిగితేనమ్మా మరి ఇట్లా లెటర్ ఇచ్చారండి మరి మీరు సంతకం పెట్టాలంటే మీరు ఒక లెటర్ రాసి శుక్రాలు తీస్తారంటారు అంటేనే సరేనమ్మా మేము పోయే రోజు లెటర్ ఇస్తాము శుక్రాలు తీపించుకోండి బాగా మంచిగా బాగా ఉంటాడు అన్నారు డాక్టర్ ఇస్తామన్నారు లెటర్ ఇస్తానన్నారు కళ్ళు వస్తాయమ్మ మీరేం బాధపడేది ఏడమ్మా వేడితే ఉందమ్మ మేము లెటర్ ఇందులోనే నువ్వు హాస్పిటల్కి పోండి శుక్రాలు తీపించుకోండి మీ కళ్ళు మంచిగా కానొస్తాయి అని అన్నారు డాక్టర్ ब्लड कैंसर से उनके पति जी पीड़ित हैं। ये भी नहीं, पिछले 5 महीने से उनको आंख ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर ने ये बताया है कि आई में कैटरैक्ट है और डॉक्टर्स ने कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ये बताया है कि जब आप यहाँ से जाने वाले हैं तो हमें बताइए। अब तक जो डॉक्टर ने वो आइस देखा है वहीं आपको आप दिखा सकते हैं। हम एक लेटर चिट्ठी लिखकर देते हैं कि ये कैटरैक्ट आप रिमूव कर सकते हैं। अब हम आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जा रहे हैं। हमारे लिए प्रेयर कीजिए कि अच्छी तरह वो कैटरैक्ट्स रिमूव कर दिया जाए और आँख ठीक तरह से दिखाई दे। కిడ్నీ అప్పుడు కిడ్నీ బాగోలేదన్నారండి మా ఆయనకి కిడ్నీ నొప్పి ఇదంతా నొప్పి నడవలేకపోయేవాడు కిడ్నీ అయితే నిన్న కిడ్నీ డాక్టర్ గారి కాడికి చేసుకోమన్న డాక్టర్ చెకప్ చేయాలమ్మా మరి ఎట్టా ఉందో ఏందో ఒకసారి చూడాలమ్మా అంటే నిన్న తీసుకుపోయింది ఎక్స్రే తీసుకపోతే కిడ్నీ డాక్టర్ మనది ఆమె తమిళ హిందీకి మాట్లాడుతుంది అమ్మ మాకు అర్థం కాదు మాది ఆంధ్ర విజయవాడ అని అన్న తెలుగు అమ్మ అన్న తెలుగు అన్నది అమ్మ కిడ్నీ మాకు భయం వేస్తుంది మాకు మనిషి కదా మాకు పెట్టోది లేదు కళ్ళు పోయినాయి కిడ్నీ పాడైపోయింది అంటున్నారంటే డాక్టర్ మనది అమ్మ కిడ్నీ మంచిగా ఉంది నువ్వు ఏడవద్దు కిడ్నీ వచ్చింది కళ్ళు వస్తాయి నువ్వు మంచి ఏడవద్దు అమ్మ కిడ్నీ బాగుంది మనిషికి నొప్పుకోలేదు అని చెప్పింది డాక్టర్ అమ్మ కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందంటున్నారమ్మ సో అది కూడా పోయింది అన్నీ పోయాయి ఓన్లీ క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయారు సో దేవుని కృప ఆయన ఎప్పుడు 7 సంవత్సరాల నుంచి కదా మాకు పరిచయం ఇక్కడ బ్లడ్ క్యాన్సర్తో నాకు పరిచయం 7 సంవత్సరాలు ట్రీట్మెంట్కి వస్తున్నారు పోతున్నారు చక్కగా చెకప్కి వస్తున్నారు అంతా బాగున్నారు ఇప్పుడే రీసెంట్గా ఈ ప్రాబ్లం తర్వాత కిడ్నీ ప్రాబ్లం అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి అమ్మ వెళ్ళొచ్చు ఏం పర్వాలేదు అన్నారు మళ్ళీ ఒకటి ఈమె లాస్ట్ క్రిస్మస్ క్యారల్స్ కూడా మంచి సాక్ష్యం చెప్పింది చాలా గొప్ప సాక్ష్యం మా బాబుకి 7 సంవత్సరాలు అవుతుందండి పెళ్ళి అయ్యి మరి వయసు వాళ్ళు నేను వచ్చేటప్పుడు హాస్పిటల్కి పోయింది పిల్లోడు బాగోలేదమ్మా అని అన్నాడు మరి సరే నువ్వు హాస్పిటల్కి పోయా మాకు వెళ్ళి హాస్పిటల్ మరి నేను నాన్న చెన్నై తీసుకుపోతున్నాను అన్నాడు అయితే పిల్లాడు నేను వచ్చేటప్పుడు ఏడ్చిండు పెళ్ళి అయింది 7 సంవత్సరాలు అవుతుంది పిల్లలు అయితే లేదు సరేలే నువ్వు వెళ్ళిపోయా నువ్వు హాస్పిటల్ చూపించుకొని నేను నాన్న చెన్నై తీసుకుపోయి మరి ఆడేం చెప్తారో వాళ్ళు అని నేను చెప్పి పిల్లోడికి వచ్చి నిన్న కామెర్ లైన్ అని చెప్పిండు డాక్టర్ గారు కామెర్ లైన్ అయ్యా మరి కామెర్ లైన్ నీకు అర్థమవుతుంది జాండీస్ వయసు పిల్లలు ఇద్దరు కాలంలో ఉండాలి ప్రభా నాయన మరి
ఆ బిడ్డ కామెర్లు అయినాయి మరి వయసు బిడ్డలు వయసు కాలంలో ఉండారు నాయన. మేమైతే తల్లిదండ్రులు లేవు దగ్గర, మేము చెన్నైలో హాస్పిటల్లో ఉండవు ప్రభా. మరి వారిద్దరు ఏం చేయదలుచుకున్నాం మాకు అది తెలగదు. పసికర్లు కామెర్లు అయ్యి కామెర్ మాటలు కాదు ప్రభు. వయసు వాళ్ళు ఏ పత్యం చేస్తారు నా కొడుకు ఏమైపోతాడు ప్రభు అని ఆయన అని నిన్న నుంచి ప్రార్థన చేసుకుంటాను, ఏడ్చుకుంటుంటాను. పొద్దున ఫోన్ చేసి అమ్మ నాకు పసికర్లు లేవు తగ్గిపోయినాయి అన్నట్టు డాక్టర్ గారు అన్నట్టు రాకపోతున్నాను. అన్నం తింటుంది వయసు బిడ్డలు నా కొడుకు వయసు వాడు. పసికర్లు అయితే మాటలు కాదు కామెర్లు అంటే. పొద్దున ఫోన్ చేసి అమ్మ నా కామెర్లు తగ్గిపోయినాయి అన్నాడు. ఏం కాదన్నాడు డాక్టర్ గారు. బయటికి అక్కడ దిగులు పడకాకుండా నాన్న కూడా దిగులుతో ఉండడం పచ్చం చేయాలి అది ఇది అని ఏడ్చిండు. చేతకుంటున్నామా ఏమీ లేదు అన్నాడు డాక్టర్ గారు అన్నాడు. మీ అందరూ పొందనాలు. మాకు దేవుడు ఎంతో సహాయం చేస్తున్నాడు. మా పేరు కుటుంబం నేను చేసుకుంటే తింటాం లేకపోలేదు. ఒకప్పుడు మేము కూడా బాగానే ఉంటాం, మేము అందరికి చేయి అనిపించిన వాళ్ళవి. మరి అది రీతిగా వచ్చింది మా సంసారం. మేము బాగా రమేష్ కొడుకు పేరు. నా కొడుకు మీద గోపి అండి. ఇంకొక ఎవరో రమేష్ ఆ యొక్క పక్కించాం. చీపే మరి మేము ఎంతో కష్టాల్లో ఉండం. మా అల్లుడు కూడా మరి ఆ యొక్క కొద్ది జాబ్ చేసుకున్న అబ్బాయి కూడా మరి సైతాన్ ఆ యొక్క ఒక వారం మంత్రాన్ని బాబోయాక అబ్బాయి సైతాన్ శోధంలో వచ్చి మరి సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. సూసైడ్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నా చిన్న కొడుకు కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నాం. మా బాగా ఎట్లా చేసుకోవటం ఏంటి. దేవుడు మమ్మల్ని ఎంతగానో మమ్మల్ని రక్షించి మమ్మల్ని దీవించాడు. మా అందరూ మాకు దేవుడు మాకు ఎంతో సహాయం చేస్తాడు. మీరు కూడా దేవుడిని ప్రార్థన చేసుకోండి, మీకు కూడా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. మమ్మల్ని సహాయం చేసి మా కష్టాలన్నీ పోయింది. మా కొడుకులు ఇద్దరు కొడుకు బతికిండు, అల్లుడు బతికిండు సూసైడ్ చేసుకుని. మాకు ఎంతో కనుక మాకు దేవుడు ఎంతో మేలు చేసి బతికారు. ఇద్దరు బతికారు. దేవుడా ప్రభు నాయన మేము తల్లుని పిల్లలను ప్రార్థన చేసుకున్నాం. 3వ రోజు నా అల్లుడు మాట్లాడిండు. నా అల్లుడు ఇంటికి వచ్చాక నా కొడుకు చేసుకున్నాడు. నా కొడుకు బాగానే ఉండు, నా అల్లుడు బాగానే ఉండు. దేవుడు మాతో మాట్లాడి అందరు చెప్పండి. నా అల్లుడు బతికింది, నా కొడుకు బతికించింది. అది సామాన్యమైనది కాదండి. దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించిండు, నా మొర ఆలకించిండు. నేను వెళ్ళిపోతున్నా దేవుడితో మాట్లాడుకొని నేను ప్రార్థన చేసుకొని నేను ముందు అడిగేస్తాను. నేను ప్రార్థన చేసుకొని నేను ముందు అడిగి నేను ఎప్పటికైనా ఎక్కడికి పోయినా కానీ పనులు కానీ పొలం పైన పోతాను. నేను పొలం పైన వంగినా కానీ దేవుడికి వందనాలు చేసుకొని ప్రార్థన చేసుకొని కొద్ది ప్రార్థన చేసుకొని వంగుకొని పని చేసుకున్నాను. దేవుడిని మీరు కూడా దేవుడితో ప్రార్థన చేసుకున్నారు. దేవుడు ఎంతో మీరు చేస్తారు. ఈ అందరికి వందనాలు. हमारा परिवार तो बहुत गरीब परिवार है। मुश्किल के बाद मुश्किल, मुश्किल के बाद मुश्किल, मुश्किल के बाद मुश्किल, बहुत मुश्किल आया है। हिसाब से ईसा ने हमें ऊपर निकाला है। आपके लिए भी ईसा मदद कर पाएगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड का वो कहते हैं उसका सर्जरी होने वाला है। किडनी का प्रॉब्लम भी हुआ है, वो भी ठीक हुआ है। मेरा सन माने बच्चा बेटा तो जॉन्डिस हुआ है, और छोटा बच्चा सुसाइड किया है। और सनिंदा माने सनिंदा मैंने क्या बताते हैं इंग्लिश करके ले रहे हैं। सनिंदा सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। तो सुसाइड का अटेम्प्ट करने के बाद ही खुदकुशी, सुसाइड खुदकुशी करने का अटेम्प्ट करने के बाद ही वो जीवित है। तो भगवान की कृपा है जो हम जाकर खेत में जाकर हम काम करके ही रोटी मिलेगी। हमारे लिए प्रेयर करेंगे। जो ईसा हमें मदद किया है आपको भी करेगा, वही तो सिस्टर ने बताया। సరే పోయిన సండే నేను అందరికీ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ 2000 ఇచ్చాను. గుర్తుంది కదా. అది ఎందుకు ఇస్తానంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం సెటిల్ అయ్యేదానికి కొన్ని ఖర్చులు ఉంటాయి కదా చేతిలో. అందుకని అందరికీ 2000 ఎంతమందిని అడిగి నేను తప్ప 3 దినాలు 4 దినాలు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి సంపాదించుకొని 23, 25 చేసుకొని వచ్చి అందరికి ఇచ్చాను. అంటే మీరు అనుకోకూడదు నేను అట్లా అందరికీ ఎప్పుడు ఇస్తానని కాదు. ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఇక్కడే సెటిల్ అవుతారు కాబట్టి కొంచెం టైం వచ్చి ఫిజికల్ నీడ్స్ అవి ఉంటేనే వాళ్ళని డబ్బులు అడిగి మీకు ఇచ్చాను. అంతేగాని తర్వాత ఈ గ్రాసరీ సరుకులు ఉన్నాయి చూసారా, అది వచ్చేసి నేను అంతకుముందు 40-50 వేలు $40,000-50,000 ఎవ్రీ మంత్ కలెక్ట్ చేసి తమిళియన్స్ మనకి అందరికీ ఇచ్చేవాళ్ళు గ్రాసరీ. తర్వాత అందరు అంటున్నారు
आपको समझ में आया ही होगा। ये है कि 2 हफ्ते पहले जो हम सबको पैसे दिया है, वो नए आए हैं ना, आपको स्टेटमेंट्स करने के लिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत होता है, इसलिए दिया है। बहुत सारे लोगों को डोनेशन कुछ कर दिया है। आप ये मत सोचें कि हम हर हफ्ता दे पाएंगे। पहले नया जो आए हैं उनको हम कुछ मदद करना चाहते हैं, इसलिए 2 दिन पहले हम आपको दे पाए हैं। वैसे ही हम कुछ महीना पहले बहुत सारे पेशेंट्स को 40,000 50,000 खर्च करके तमिल पेशेंट्स को और तेलुगु पेशेंट्स को प्रोविजंस दिया करते थे। तो सब लोग पूछते थे, हम आप डोनेशंस क्यों कलेक्ट करते हैं, चर्च क्या आपको नहीं देगी? तब हमने चर्च से पूछा है कि हमारे पेशेंट्स के लिए प्रोविजंस की ज़रूरत है, क्या आप दे पाएंगे? चर्च में देने के लिए तैयार हुआ। अब तो केवल तेलुगु हमारे कॉन्ग्रेगेशन के लिए ही प्रोविजंस मिल रहा है, 10-15 तमिल लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसा हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आपको मदद कर पाए। आप ये मत समझे कि हम हर वक्त आपको पैसे का इंतज़ाम कर पाएगा। हम तो बहुत कुछ लोगों को डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट करके पैसा इकट्ठे करके ये कर रहे हैं। సో చెప్పారు కదా, కనుక మనకి ఇప్పుడు చర్చి ప్రతి నెల గ్రోసరీస్ ఇస్తారు. అంతవరకు మనం దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలి, ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. ఇక అంతకంటే వాళ్ళు ఏం చేయరు. అది కూడా ఇప్పుడు ఏం చెప్పేది తెలిసి ఇది వినాలి అందరూ. 10 మందికే ఇస్తామన్నారు. चर्च तो प्रोविडेंस दे रहे हैं, इसलिए हमें भगवान को शुक्र अदा करना है। पर ये बात है कि केवल 10 लोगों को ही चर्च दे पाए, तो वही तो बताया गया है हमें। సో అటెండెన్స్ దే టేక్ అటెండెన్స్ నో. हर हफ्ता अटेंडेंस तो ले रहा है, जो आ रहा है उनका प्रेजेंट हम लिख कर रहे हैं ना। Those who come regularly, definitely you will get it. But the other day, 16 people. So I told you give for 10. Six people, I take care of it. पिछले हफ्ते क्या हुआ, बहुत सारे आप में से बहुत सारे रेगुलरली आ रहे हैं, है ना, इसलिए 16 पेशेंट्स को देने का ज़रूरत पड़ा। चर्च ने तो 10 ही दे पाए। जो बाकी 6 प्रोविजंस हैं, हम खुद डोनेशंस इकट्ठा करके हम अपने आप से किए हैं। So you come, don't worry about that groceries. Even if it's 20 people also, we'll get some friends. We plan to join together and grocery. मत कीजिए, हम प्रोविजंस का इंतजाम करेंगे। चर्च 10 लोगों को देगा, तो भी बाकी जो लोग आ रहे हैं हम आपको दे के इंतजाम करेंगे। इसलिए आपको कोई संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं, योजना करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको प्रोविजंस जरूर मिलेगा। रेगुलरली आते रहिए हर हफ्ता। So understood now the situation in the church. Okay, all of you, అందరూ రండి. ఓకే, నెలకు ఒకసారి ఫస్ట్ వీక్లో ఇస్తాం. सब आइए, हर महीना पहला हफ्ता आपको प्रोविजन दिया जाएगा। Okay, so then blood donations also, you don't have to pay anything now. Yeah, the other day we got blood now. Blood bank people they applied. Yeah. Now you have given money, huh? Why like that? Srivastu, I contact those people. Why they have taken 4,000? మీరు పంపించడానికి ముందు జరిగిందండి అర్జెంట్ అంట, ఎమర్జెన్సీ అంట, అందుకని మీరు హెల్ప్ చేయడానికి ముందే బ్లడ్ పాయింట్ మేము ఇస్తాము, మీరు మాకు 4,000 పే చేయాలని చెప్పారు. డబ్బులు ఇస్తేనే ఇస్తా ఉన్నారు. అందుకని 4,000 కట్టి ఆ రోజుకి రెడీ చేశాను. నెక్స్ట్ డే నేను మీకు కాంటాక్ట్ చేశాను. నాకు మనం పంపించిన టైంకి వాళ్ళు పే చేసి పేరు ఏమన్నారు? మండల్. కవిత మండల్. आपको कोई ब्लड का ज़रूरत हो तो भी हम हमसे बताइए। पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप टाइम पर हमें इन्फॉर्म करेंगे तो हम ब्लड बैंक से बात करके हम किसी ना किसी तरह इंतज़ाम करेंगे। COVID time, midnight, 12 o'clock also I used to get calls for the blood. Like that, you anchor, very. कोविड समय भी हमारे लिए बहुत ये करते थे। 12 बजे टिफिन देने टाइम सुनते वक्त फोन ब्लड अरेंज करते थे। वो बहुत मुश्किल टाइम है कोविड। ఓకే, ఇప్పుడు మీ
మీరు దయచేసి ఇక్కడ టైంకి రండి, వచ్చే మంచిది అయితే అలాగే टाइम వచ్చేస్తున్నారు ఫంక్షన్ అంటే వీళ్ళు వెరీ 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 మెయింటైన్ आंटी ये बता रहे हैं कि आप समय का पालन कीजिए। हम बता रहे हैं कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो हमसे भी पंक्चुअल हैं आंटी, हमसे आगे आ रहे हैं। very good. You maintain that discipline, punctuality. You are coming not to see anybody. You are coming to the presence of God. आप దేవుని किसी के लिए సన్నిధి. नहीं आ रहे हैं, हमको देखने नहीं आ रहे हैं, भगवान की सन्निधि को ले आ रहे हैं, ईसा को देखने आ रहे हैं, ईसा से मदद के लिए आप यहाँ आ रहे हैं। इसलिए डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, समय का पालन करते रहिए, जरूर आपको मदद मिलेगा। సో మీరు విన్న మాటలు, విన్న సాక్ష్యాలు అన్ని మనసులో పెట్టుకొని దేవుని మీద దృష్టి పెట్టండి. ఉం? ఆయన ఎదురు భయభక్తులు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అసలు భయం భక్తి వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే అది ఎలా చెప్తారు వాళ్ళు? भगवान पर भय रखना और भक्ति रखना, तो इसी में भय भक्ति के ऊपर Then God's protection is always there for you. जब ईसा पर आप भय करते हैं, भाई हमारे बच्चे हैं, कुयान हैं और नायक हैं, क्या करते हैं आपस से भय रखते हैं, चॉकलेट नहीं खाना है, पिता के बताए बिना नहीं खाता, वो है भय। पिता से हम भय रखते हैं ना, तब हमें प्रोटेक्शन होता है, उनसे बताए बिना कहीं नहीं जाते, वो होता है भय। जब भगवान से हम भय रखते हैं, भक्ति रखते हैं, वो हमारा प्रोटेक्शन के लिए है ना। हमारा पिता है भगवान, इसलिए हम जब भगवान का से भय और भक्ति रखते हैं, क्या होगा उनका दूध का प्रोटेक्शन हमारे साथ होगा, वही नहीं भगवान की दृष्टि हम पर होगी, है ना। हर समय व्यान का दृष्टि कहाँ होगी, जीत पर ही होगा। नायक सुभाष सर का दृष्टि कहाँ होगी, नायक पर ही होगा। वैसा ही ईसा भी हमारे लिए उनकी दृष्टि रखकर उनका रूप भेजकर हमें प्रोटेक्शन देगा। తర్వాత మీరు డాక్టర్లు ఇచ్చే మందులు, ట్రీట్మెంట్, కీమోథెరపీ, రేడియేషన్, సర్జరీ అన్నీ ఆ యొక్క డాక్టర్లకు జ్ఞానం దేవుడు అనుగ్రహించాలి. అందరూ దేవుడు వాళ్ళకి ఆయన పరమ వైద్యుడు, ఆయన ఆ డాక్టర్స్కి జ్ఞానముతో కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్. కీమో రకాలు ఉంటాయి, మైల్డ్, సివియర్, సీరియస్. సమ్ పీపుల్ నో దే గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ బాంబే, అది వెరీ కాస్ట్లీ కీమోస్. సమ్ పీపుల్ టేక్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అంటే దే ఆర్ గివింగ్ దట్ థర్డ్ రేట్, సెకండ్ రేట్ కీమోస్ అంట. మనకు తెలియదు, దట్స్ వాట్ ఐ హర్డ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏ కీమో అయినా the blood of Jesus Christ must be dropped in that. One drop is enough. चाहे जो मेडिसिन आपको दिया जा रहा है, जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहा है, वो अलग है। उस पर ईसा का रक्त खून जो होता है वो पवित्र खून है, वो उस कीमो में होगा, वो उस खाना में होगा, तो चंगाई जरूर मिलेगी। आप ये प्रेयर करना है कि ईसा आप जो रक्त हमारे लिए खून मेरे बच्चे के लिए, मुझे मेरे लिए बहाए हैं, वो खून इसमें रहना है ताकि हमें चंगाई मिले, ताकि हमें अच्छा हो, है ना। ऐसा ईसा के खून में जो है जीवन है, चंगाई है। वही तो टेस्टिमनी आंटी ने बताया अंकल के बारे में। आंटी बहुत कुछ दवा देते हैं डायबिटीज़ के लिए, हार्ट के लिए। जब आंटी दवा देते हैं उसके पहले वो यीशु इसमें अपना खून जो हमारे लिए बहाए हैं, वो खून एक ड्रॉप काफी है, एक बिंदु खून उसमें होना चाहिए, ताकि जो मेडिसिन ले रहा है वो तो चंगा करे। ऐसा प्रेयर करके आपको बच्चे को देना है ना, तब ठीक हो जाएगा। So, two things I remind you from the Bible. స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అన్నాడు. मैं ही वो भगवान हूँ जो चंगाई देने वाला हूँ। నేనే, ఓన్లీ ఐ యామ్ ద వన్ టు హీల్ యు. ईसा बता रहा है कि मैं ही हूँ जो चंगाई आपको दे सकता हूँ, कोई नहीं। నంబర్ 2, నేను పడిన గాయములు మీ స్వస్థత కొరకు. दूसरा विशेष वचन ये है कि जो क्रॉस पर हम लिए हैं वो आपके चंगाई के लिए है, आपके चंगाई के लिए है। मेरा घाव से आपको क्या मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, हीलिंग पावर है ईसा के घाव में। So you claim these two promises of God. హిందీలో చెప్పండి, ये दो జ్ఞాపకం చేసుకోండి. वाक्यान आपको प्रेयर में रखना है।
क्लेम करना है, इस पर विश्वास करना है। एक चेक है आपके पास, किसी अमीर आदमी ने आपको चेक दिया, वो चेक आपको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा, है ना। ये प्रॉमिस के एक चेक जैसा है, वो क्लेम करना है। ऐसा आपने बताया है कि आपके गाँव से चंदाए हैं, एक चेक जैसा है, बैंक में रखेंगे तो क्या होगा, पैसा मिलेगा। ये वचन लेकर आप प्रेयर करेंगे, जरूर 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 चंदाए मिलेंगे। हम तो यही करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। అంటే అదేంటి క్లెయిమ్ చేసేసి మనం ఒక ఏమని అడగాలి, లైక్ హక్కు లైక్ అవర్ రైట్ టు క్లెయిమ్ దిస్. స్వస్థపరిచే యెహోవా నేనే అన్నావు కదా ప్రభా, నువ్వే చేయాలి. आपने बताया है ना, ऐसा इसलिए आप ही को करना है, ऐसा क्लेम करना है। हिंदी में क्या करते हैं, हिंदी टीचर आता है क्लेम, राइट क्लेम करना को क्या करते हैं सिस्टर? నేను గాయపడడం నేను నేను పడేది కాదు, నీ స్వస్థత. आप ही की चंगाई के लिए मैंने घाव लिया है। సో ఓకే, సో నౌ ప్లీజ్ రిమెంబర్ టు కమ్ వెన్ యు ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సిటీ. టౌన్లో ఉన్నప్పుడు చెన్నైలో రెగ్యులర్గా రండి. తర్వాత आप चलने में रहेंगे, हर हफ्ता आते ही रहिए। ఆ మాటలు వినండి, మీ కొరకే మేము ये ప్రయాసపడతాం. वचन जो हम बता रहे हैं वो सुनिए, सुनने से क्या होगा, विश्वास आएगा। వినగా వినుట ద్వారా విశ్వాసం. మీరు सुनने से మీరు అనొచ్చు కదా, మేము ఎందుకు ఆయన నమ్మాలి, మేము ఎందుకు ఆయన ప్రార్థించాలి. आप पूछ सकते हैं ईसा को क्यों हम विश्वास करना है, ईसा के नाम तक हम क्यों प्रेयर करना है, और ईसा कौन है। आंटी ने बताया कि ईसा कौन है पिछले हफ्ता, है ना, ईसा ही पवित्र भगवान है। ఒకప్పుడు మేము కూడా దేవుడికి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళమే. ఇప్పుడు ఏమంటారు, ఇప్పుడు మీరు యూ ఆల్సో కదా. हिंदू बैकग्राउंड, సి ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ హిందూ బ్యాక్, ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ హిందూ బ్యాక్. ईसा को हमें ईसा हमें पता ही नहीं है, ईसा से हम बहुत बहुत दूर हैं, है ना। आंटी भी वैसा ही है, हमें ईसा पता नहीं है। किसी मिनिस्ट्री ने, किसी मिशनरी ने, किसी पास्ट ने हमें ईसा तक लाया है, और हम ईसा से चंगाई लिए हैं, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, है ना। సో వన్స్ వి హావ్ అండర్స్టూడ్ హూ ఇస్ గాడ్, వన్స్ ನಮ್ಮ దేవుడు ఎవరో తెలుసుకున్న తర్వాత మా జీవితంలో వ్యత్యాసం అందరిలా కాదు. ఒకరికి ప్రయోజనకరంగా, ఒకరికి దీవెనకరంగా, ఒకరికి ఆశీర్వాదకరంగా జీవించాలి. పూర్వ తెలుగు త్రాగు సుఖించు కాదు. जब हम ईसा पर विश्वास किए हैं, ईसा को पीछा करने लगे, क्या हुआ, दूसरों के लिए हम जीवित रहते हैं। कैसे जो लोग मुसीबत में है, अवसर में है, कोई नुकसान में है, कोई गरीबी में है, कोई सिकनेस में है, उनको कैसे मदद करें, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए हम जीवित रहते हैं, क्योंकि हम ईसा से प्यार करते हैं, ईसा का पीछे करते हैं। ఓకే, అండర్స్టూడ్ మా. ఓకే, థ్యాంక్ గాడ్ యు ఆర్ జాయిన్ హియర్ దిస్ సండే ఆల్సో. గాడ్ విల్లింగ్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సండే. भगवान की Okay. इच्छा हो तो अगला हफ्ता ప్రార్థన संडे हम చేసుకోండి मिलेंगे। బాగా. प्रेयर कीजिए, प्रेयर करते रहिए। సో ప్రార్థన ఎవరు చేస్తారు, హిందీలో చేస్తారా? చాలా థ్యాంక్స్ బ్రదర్. సిస్టర్ చేస్తారు కదా, హిందీ టీచర్ గారు హిందీలో చేస్తారా ఆంటీ? సాతి గారు ఆవిడ హిందీ టీచర్. హిందీలో ప్రేయర్ చక్కగా చేస్తారు. షీ ఆల్సో సిస్టర్ నుంచి తెలుగులో చేయనివ్వండి ఫస్ట్, తర్వాత హిందీ చేస్తారు. అమ్మ మీరు చేయండి ఫస్ట్. షీ బిలీవ్ క్రైస్ట్. అవునా, చక్కగా ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. साथी जी पहले तेलुगु में प्रेयर करेंगे सिस्टर, उसके बाद आप हिंदी में, है ना। అమ్మ సిస్టర్ వద్దని చెప్పారు, తెలుగు అవసరం లేదు, హిందీ చేస్తున్నారు కదా అన్నారు. సారీ ఎందుకంటే లేచారు కదా, చేస్తారనుకున్నాను. साथी जी आंटी ये बोल रहे हैं तेलुगु की कोई ज़रूरत नहीं, साथी जी हिंदी में करेंगे डायरेक्टली.